บัดเลยโจดอลจำนวนได้มันอาจจะรุ่ยบ่เพราะคือจำพวกการวินโยกเลยวิสัยมูลบัตหรือกับสาหนนี่คือจำพวกย้อมได้คาดมันอาจคลายจีการวินโยกมวยได้หกสมัยเตบันจำพวกมูลฮัดคือมีนจานนี่บ่ตามเอาไว้ได้ละเนจำเนียนคางสาหนเนจำเนียนคางเศรษฐกิจจีดนังออนไรจีดหรือก็ถนัดดักนอมระบบกัมพูชีทลอบบานเลิกหลังให้ยมบันสดับมาจานได้ปัจจัยจำพวกขนมกัดไหนนี่ขนมวิดีโอนี่ยมส่งเลิกยกแต่จำนวนได้จีแฮดพอลคล้ายๆงี้สมัยได้ขยมบันเมื่อเคยนั่งโยดังอัมพีวิสัยมูลบัตนี่บันlấy chỗ đó hai party mỗi đại là xa hơn mình ai chơi rối thế đại là chỉ cả vì nhiều là hồ sơ máy bàn cứ xa hơn nơi ta chỉ mình show bài đại đỏ lõ mỗi bà không cả kiên co tôn mình thèm nằm bay oi mà cha hạ kia cha krom hôn ấy dọc tới vùng rít nơi sạc cái đàn pol rồi bọc krom hôn rồi có tháp ban rồi bọc và chỉ phía hôn rồi có ban cầm sắt nâng chỉ ban mầm nổi rồi có hai tha sinh nhà ban but chỗ đó hết party pí để xa cá viên dọc nơi xa mùa bát rồi xa hốn nơi ta chỉ cá viên dọc muối đài đo nơi tụm nục chết quốc chun viên dọc kênh group group ban để xa chỉ tu tới roll sẽ cầm một hiệp rồi có cá sầm lại chất từ lơ ở vây muối nơi nông xa hốn ban chỉ tu tới cứ xa hốn miền câu cá cho bắp tầm lóp crom cho bắp lóp bàn nó không cá thua cá ưu tiên họ tham miền câu cá rồi có lẹ khăn cả tăng tái đầm bay ai sầm rải ở trong hôn mỗi ai cho mình chi lụa nó không xa hôn bán bà lẹ khăn ưu tiên họ lẹ tham bảo theo họ xây chết đôi chỉ lẹ khăn cả này ca lụa bỏ lụa thị hôn bỏ lụa chỉ ban bồng nó cả bánh chay thị liệp và câu ca này cho bắp xinh tiết đã là từ anovat hay bờ ở lúc nãy trong đằng ông pi câu ca rồi có crom rồi có bắp tùm lóp xinh miền nơi khung xa hôn bên thái tiết lúc nãy ai cho từ khung cái hạt tầm po chỉ phơi cá rồi bọt xa một bát cam chia hay khi nhom nâng đã link nâng crown description này video hàng crown này bạn lấy chỗ đó hạt party bấy bạn bắt tu bây giờ sản công muối rồi có bị phục lột dương ní miền ca bị vót chơn lớn hàng bị sai sự khách bên này chỉ cam rồi có bị chia xa chỉ đám nó bạn trong nó chăm po bị sai rồi có sạp ban xa hôn nè ní có tay tay thơ tụm nợ cam rồi bỏ sạp ban khuôn chỉ bị chăm đại bạn không bị sai môi ní đây là đâm bay oi bị sai môi ní căn tại miền nằm nợ ca chơn lớn miền phiệp ngay số nâng tụm nợ chỉ đàm bạn ô tê ho pika bị bót này show bài tinh rồi lụ phi hôn rồi có cả chuyên đồ phi hôn nâng cho bạn cá bị đam lấy bờ chim pu họ vinh dụ cân group group bờ cây tròn đạ bệnh chia tính rồi có lụ hôn nâng cứ đầm rơi oi nè vinh dụ cân nâng thôi ca trong nè đón tam lệ tam tu sắp bà rồi có email rồi có nhà xa ấy tới căn cầm hôn mua bắt cầm hôn xa hôn nâng rồi có nè nghi chia broker chia đám tầm bay thôi ca đạ bệnh chia tinh nơi rồi có lụa hôn chia đám mình thấy nơi phải chợ bón ca chuyên đồ hôn thời bàn pivot oi can tại đầm nớp tôi dáng nơi đôi chia nơi xa một bát cam chia giống ban bằng cao đại miền ca chuyên đồ chỉ digital bản đòi bàn bằng cao đời chia một bản app mui một thà CXX CXX trade chỉ đám bản hay tầm bay thần đi ca chuyên đồ ở việt nam là chuyên lươn chiang muốn bạn hay xong bay đài từ những kia mới chỉ muốn bạn đôi chia những kia AC đa chỉ đáo bỏ có bàn bằng cao ở miền mộng nghi ở chuyên đồ tình lụ ấy nó nơi
mobile app របស់ធនាគាររបស់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយសូមបន្ថែមទេសូម្បីតែការចុះឈ្មោះឬក៏ការបង្កើតគណនីសម្រាប់ជួញដូរព័ត៌មានចុះឈ្មោះជាវិនិយោគិនអីជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវបានបង្កើតជា platform បាទឬក៏ mobile app អីហ្នឹងបាទឥឡូវចូលដល់ហេតុផលទី4ដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាការវិនិយោគការវិនិយោគនៅវិស័យមូលបត្រហ្នឹងនៅតែជាការវិនិយោគដ៏ពេញនិយមមិនចេះហួសសម័យគឺដោយតកតងនឹងចំណុចហានិភ័យបាទចំណុចទី4នេះខ្ញុំសូមលើកយកពីហានិភ័យមកនិយាយបាទចំពោះការបើយើងនិយាយអំពីការវិនិយោគនៅវិស័យមូលបត្រហ្នឹងគឺវាជាមិនផុតទេពីការមានហានិភ័យខាតបង់អីដូចទៅនឹងវិស័យផ្សេងដែរឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនយើងធ្លាក់អីចឹងបាទតម្លៃដែលហ៊ុនយើងកំពុងកាន់កាប់ហ្នឹងធ្លាក់អីចឹងទៅវាប្រឈមនឹងការខាត់បងហើយប៉ុន្តែរាល់ហានិភ័យទាំងឡាយក៏យើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានដែរដោយតម្រូវឲ្យយើងជាអ្នកវិនិយោគហ្នឹងមានចំណេះដឹងខាងវិនិយោគមានភាពឆ្លាតវៃបាទមានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគអំពីកម្រិតហានិភ័យកម្រិតអត្រាដែលទទួលបានផលចំណេញមានចំណេះដឹងទៅលើវិស័យផ្សេងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឬក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យផ្សារហ៊ុននេះជាដើមហើយចំណុចសំខាន់បំផុតមួយទៀតហ្នឹងគឺភាពចាស់ទុំក្នុងការវិនិយោគបាទចំពោះលោកអ្នកដែលជាអ្នកវិនិយោគថ្មីគួរជ្រើសរើសវិធីការវិនិយោគជាទំហំទឹកប្រាក់ដ៏សមល្មមដែលមិនគិតថាមិនប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនពោលគឺប្រាក់ដែលដាក់វិនិយោគនៅសាលប័ត្រហ្នឹងគឺអាចថាគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នកហើយវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលលោកអ្នកស្គាល់ជាក់លាក់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយអាចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាដែលគិតថាវាមានកម្រិតហានិភ័យទាបបាទឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រវត្តិមិនមានប្រវត្តិដែលឡើងចុះអីរហ័សបើឡើងរហ័សក៏ចុះរហ័សអីចឹងបាទមិនទៀងទាត់អីចឹងទៅនោះមួយផ្នែកទៀតដែលសំខាន់នោះគឺលោកអ្នកត្រូវបន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតគឺចំណេះដឹងនិងពេលវេលាបាទពលគឺត្រូវចំណាយពេលរៀនសូត្របន្ថែមអំពីការវិនិយោគបាទវិធីសាស្ត្រវិនិយោគចំណេះដឹងផ្សេងជំវិញការវិនិយោគតាមរយៈការអានសៀវភៅការស្ដាប់អត្ថបទឬក៏ឯកសារផ្សេងអានឯកសារផ្សេងហ្នឹងបាទការតាមដានព័ត៌មានជាប្រចាំស្ដីអំពីវិស័យមូលបត្រហ្នឹងឬក៏វិស័យផ្សេងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាទសរុបសេចក្តីមកគឺការវិនិយោគនៅលើវិស័យមូលបត្រនេះគឺវាមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យខាតបង់ដូចទៅនឹងវិស័យផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែរាល់ហានិភ័យរបស់វិនិយោគិនហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងបាននិងបង្ការបានដោយតាមរយៈតម្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគបានចូលដល់ចំណុចទី5ការវិនិយោគនៅលើវិស័យមូលបត្រនៅតែជាមធ្យោបាយបង្កើនទ្រព្យរយៈពេលវែងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិនដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានរយៈពេលវែងជាទូទៅគាត់មិនសូវខ្វាយខ្វល់ឬរំជើបរំជួលនឹងការវិនិយោគដែលរកប្រាក់ចំណេញបានតែមួយឆាវឬក៏ការវិនិយោគណាដែលគេបានសម្លឹងឃើញថាវាមិនមានចក្ខុវិស័យឬក៏មិនមានលទ្ធភាពនៃការលូតលាស់ទៅអនាគតបានវែងឆ្ងាយទេបាទក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមលើកយកលោកឧទាហរណ៍ដ៏សមបំផុតស័ក្តិសមបំផុតគឺលោក Warren Buffett ដែលជាអ្នកវិនិយោគកំពូលលើវិស័យអសាហ៊ុននេះបាទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យម្នាក់ដែលគេបានដឹងថាគាត់ជាតាមរយៈខ្ញុំធ្លាប់អានសៀវភៅដែរបាទ
គាត់វិនិយោគតាំងពីវ័យក្មេងណាដូចជាអាយុតាមពី10ឆ្នាំអីទៅបានហើយគាត់ប្រើរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនតើបានពោលគឺរហូតដល់គាត់អាយុខ្ទង់5ទៅ6ចន្លោះពី5ទៅ65ឆ្នាំហើយបានគាត់មានការកើនឡើងនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អាចចាត់ទុកថាជាសក្ការៈឬក៏ចំនួនដែលគាត់គេហៅថាគាត់ជាអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យខ្លាំងបំផុតនោះបានពលគឺចំណុចថងនេះគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងហ្នឹងគឺចន្លោះពីអាយុ5ទៅ65ឆ្នាំទៅហើយបាទបានន័យថាពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយបើនិយាយពីមនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលចន្លោះពី10ឆ្នាំរហូតដល់50ឆ្នាំហ្នឹងគឺដោយការវិនិយោគជាមួយនឹងពេលវេលាភាពអត់ធ្មត់ការមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់របស់គាត់បាទគាត់មិនរេទៅលើការឡើងចុះឬក៏ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតណាគឺគាត់បានដាក់គោលដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់បានសម្លឹងឃើញក្រុមហ៊ុនទាំងអំបាលម៉ានដែលគាត់វិនិយោគហ្នឹងបានរហូតដល់គាត់50ឆ្នាំចាប់ដើមកើនឡើងរហូតដល់ចន្លោះ65ឆ្នាំបានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺ 90% គឺកំឡុងពេលហ្នឹងកើនឡើងគឺចំណុចទី1ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺចំពោះវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាយើងគឺជាវិស័យក្មេងខ្ចីណាបាទដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលអាចចាប់យករៀនសូត្របានយល់ដឹងបាននឹងអាចចាត់ទុកជាបុគ្គលដែលមានអធិភាពជាងអ្នកផ្សេងបាទព្រោះថាការវិនិយោគនៅវិស័យមួយនេះមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យប្រើដើមទុនជាប្រាក់នោះទេបាទតែអ្វីដែលគេតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគផងដែរនោះគឺចំណេះដឹងនិងពេលវេលាការអត់ធ្មត់ចំណេះដឹងរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះដឹងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិភាគអំពីហេតុផលដែលអាចការពារពីការខាត់បងនិងហេតុផលដែលគួរទិញឬក៏មិនទិញដើម្បីទទួលបានផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចនិយាយផ្ទុយទៅវិញបានថាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចនិយាយបញ្ច្រាស់ពីទស្សនៈដែលថាការវិនិយោគនៅសារហ៊ុនជាការហួសសម័យនេះទៅវិញបាទយើងអាចនិយាយទៅវិញថាមានតែអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការវិនិយោគនោះទេដែលពួកគាត់ហួសសម័យដោយសារយើងជាក់ស្ដែងគឺបីតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងមួយរយៈនេះក៏គាត់បានបំផុសបំផុលទៅលើវិស័យមួយនេះដែរហើយអ្នកជាពិសេសអ្នកវិនិយោគបាទជាអ្នកសហគ្រិនជំនាន់ថ្មីអីបាទគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាក្រៅតែពីយើងទៅខ្ចីលុយធនាគារដោយផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យើងប្រទេសជឿនលឿនដែលគេប្រើប្រាស់គឺតាមរយៈសារហ៊ុននេះបានគេធ្វើវាជាយន្តការមួយក្នុងការរកដើមទុនបន្ថែមក្នុងការពង្រីកឬក៏យុទ្ធគាំទ្រស្ថាប័នបាទឧទាហរណ៍គេអត់ចង់លក់ជាភាគហ៊ុនអាចលក់ជាបានរំណុលដែលយើងឲ្យជាការប្រាក់ទៀងទាត់ដល់អ្នកវិនិយោគិនអីចឹងទៅហើយឬក៏ថាបោះជាហ៊ុននេះបានដើម្បីឲ្យទទួលបានការចំណេញទាំងអស់គ្នាឬក៏ចែករំលែកនៅហានិភ័យបានកាលណាខាត់បងខាតទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអ្នកវិនិយោគអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាជាកត្តាមួយឲ្យរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរីកធំធាត់បានលឿនជាងការខ្ចីធនាគារវិនិយោគអីទៀតនេះបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលរីកលូតលាស់ដែលខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយចំនួនធំនៅទូទាំងពិភពលោកយើងបាទឥឡូវវីដេអូយើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់យើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ